ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ವಿಡಿಯೋ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. Okay, fine. Okay, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. Okay, today we are going to continue from the last class what we did. In the last class we studied about various terminologies what we are going to use in measurement. So that terminology is, the first one is what we are going to use accuracy. The definition of accuracy we found out, definition of precision. Next is repeatability, reproducibility. What do you mean by calibration? What do you mean by true value? All those things we studied in the last class. What do you mean by measurement? What do you mean by standard, units? How we are going to measure? How the quantity is going to be converted into numerical value? All these things we studied in the last two classes. So, and we also studied about hysteresis. So, in the today's class, we are going to study about errors. What do you mean by error? And what are the different types of errors we are going to occur and came to know in the daily activities. So, error and its types. Difference between systematic and random errors. So, factors in selecting the measuring instruments. ಒಂದು ಮೆಜರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲ್, ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಟು ಬಿ, ಏನೇನು ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದೇ ತರ ಒಂದನ್ನ ನಾನು ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಎ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್. Today's class we are going to study all those things: error and its types, difference between systematic and random errors, factors in selecting the measuring instruments. ನಾವು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಟು ಮೆಜರ್ a length we are going to use the scale. To measure diameter of a rod we are going to use screw gauge. To measure the surface, how the smoothness of the surface, we are going to use the roughness meters. If you want to measure the distance, if you want to measure the temperature, we are going to use the thermometers. Nowadays we are going to use pyrometers. To measure the humidity, we are going to use different instruments. There are n number of instruments are there, and which instrument we want to purchase. Thermometer, there are n number of thermometers are available. We can measure from 0 degrees Celsius to 10,000 degrees Celsius temperature. To measure the human body, is it possible to purchase the instrument to measure 10,000 degrees Celsius? Is it worth? 10,000 ಡಿಗ್ರಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಂಬಂದು ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಡೈಲಿ ನನ್ನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 37.37.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಅಬೌವ್ 40, ಐ ಆಮ್ ಏನಾಗ್ತೀನಿ, ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾನು ಏನಾಗ್ತೀನಿ, ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನು 41 ಡಿಗ್ರಿ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೈ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾವತ್ತೊಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ 10,000 ಡಿಗ್ರಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ನಾನು ತಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ವರ್ತ್ ಇದೆಯಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ವರ್ತ್ ಇಲ್ಲ. Not at all, sir. Not at all. ಹೌದು, ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ವರ್ತ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್? ಒಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನ ಏನೇನು ನಾವು ತಗೋಬೇಕು, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಎರರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಎರರ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಟ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎರರ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಇಟ್ ಆಸ್ random errors. So just a minute. Okay, if we come over here, errors. Yesterday we studied about a true value. Yesterday we studied what do you mean by true value ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ. So true value means the value that is true value. ಸೊ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 100 kg ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. 100 kg ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ 100 kg ಐತೆ ಅಂತ? ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ 1 kg ಕಲ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 1 kg ಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್.
1 kg ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ? ಹೌ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ನೋ 1 kg? ಅವನ ಅಂಗಡಿನೋ 1 kg ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹೂ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1 kg? ಸೊ ದಿಸ್ 1 kg ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಟೆಡ್. ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ 1 kg ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಸಾವಿರಾರು ಸಲ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ 1 kg ನ. ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ? ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ವಿತ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಈ ನಮಗೆ ಬರುವಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವುದು? ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ನಾವು ತಗೊಳೋದು ಯಾವುದು? ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನಾವು ಹೋಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಾರು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ತರಕಾರಿ ಮಾಡೋರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ 1 kg ಕಲ್ಲು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನೋಡಿದ್ರ? ಐ ಹೋಪ್ ದಟ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆ 1 kg ಕಲ್ಲು ನೋಡಿದ್ರ, ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಇದು 1 kg ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರ ನಾವು? ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್? 1 kg ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು 2 kg ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 1 kg ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು 2 kg ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 1 kg ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅಗೈನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನೇಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನ ಯಾವ್ದು ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ 1 kg ಕಲ್ನ ದೇರ್ ಆರ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ? 1 kg ಗೆ 1.0001 kg ಬಂದಿರುತ್ತೆ. 1.0002 kg ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಿದಾಗ 1.0001 kg ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಿದಾಗ 1.0003 ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಎರಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 1 kg ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಇದು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1.0001 ಮೈನಸ್ 1, ದ ಎರರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0.001 kg ಎರರ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಎರರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 0.0002 ಎರರ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ 1.0002 ಮೈನಸ್ 1 kg. The error will be how much? 0.0002 kgs of error will be there. 0.002 kgs of error. So 0.0002 kgs ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಷ್ಟದು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀನೊಂದು ಏನು ನೋಡ್ತೀಯ, ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ತೊಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತೀಯ. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ. ಸೊ ಅವಾಗ 1 kg ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀಯ. 1 kg ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತೂಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1.0002 kg ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ 0.9999 kg ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 1.002 kg ಆರ್ 0.999 kg. ಸೊ ಎರರ್ ಎಷ್ಟು? 0.0999 kg ಅಂದ್ರೆ 1 ಮೈನಸ್ 1.000 0.9999. The error will be 0.0001. 0.0001 of error ಬರುತ್ತೆ. So this error, is it acceptable or not? 1 kg ಗೆ 100% ನೀನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 kg ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. There is no 1 kg is equal to 1 kg ಮೆಜರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ we can't measure 1 kg is equal to 1 kg. ನಾನು 1 kg ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0.9999 ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 1.0001 ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 1.0002 ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ 1 kg ಗೆ 0.99999 ಬಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್, ನಾನು ಹೋಗಿ ಟೊಮೊಟೊ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ 0.0001 ಅಷ್ಟೇ ಎರರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲ 1.0001 ಬಂತ, ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್. 1.0002 ಬಂತ, ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ದಿಟ್ ಒನ್. ಸೊ ದಟ್ ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ಎರರ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ಎರರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎರರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್. ಆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಎರರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಇಫ್ 1 kg ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು 1 kg ಟೊಮೊಟೊ ತೊಗೊಂತೀನಿ, 1 kg ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1.5 kg ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Is it acceptable? No, it is not acceptable. Not acceptable. Or 1 kg ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು, 0.9 kg ಬರುತ್ತೆ. Not acceptable. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ the large amount of variation will be there. The variation ಎಷ್ಟು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ 0.5 kg ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 0.1 kg ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 100 ಗ್ರಾಮ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 100 ಗ್ರಾಮ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು.
ನೋ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು. ಅದೇ 0.00001 ಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವೇರಿಯೇಷನ್, ಬಿಡಪ್ಪ 0.0001 ಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದ್ರಾಗೆ? ಟೊಮೊಟೊದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 0.001 ಗ್ರಾಮ್ಗೆ 1 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಇರುತ್ತೆ. 1 crore ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 1 crore. 0.001 ಗ್ರಾಮ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, 0.001 ಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡಿದೆ. ಅವಾಗ ನಾನು 1 kg ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೇರಿಯೇಷನ್ 0.001 ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬಂದರೂ ಸಹ, ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಆ ಸ್ಕೇಲ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಬೇಕು? ಇಯರ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರೋದು. ನೋಡ್ರಿ, ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಕ್ಯುರಸಿ ಬಂತು ಈಗ. ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್ ಟು ದ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಕ್ಯುರಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್ ಟು ದ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್ ಟು ದ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್ ಟು ದ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತುಂಬಾ ದೂರ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅವಾಗ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಅನ್ ಎರರ್? ಎರರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎರರ್? ನಾವು ಎರರ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ದ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಮೆಜರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ದ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಮೆಜರ್ಡ್ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, 1 kg ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಮೆಜರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೇನು? ನಾನು 1 kg ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ 1.01 kg ಬಂತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದಿಸ್ ಈಸ್ measured value. So this is what? True value. The difference between measured value and true value is called error. So what is the error now? 1.01 minus 1, that is equal to 0.01 kg. This is the error. ನೋ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ವಿತೌಟ್ ಎರರ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಎರರ್ ಇಲ್ದಲೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ 1 kg ಏನಾದ್ರು ಶುಗರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗಷ್ಟೇ 1 kg ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಅಟ್ ಆಸ್ 1 kg. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1.01 kg ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ 0.99 kg ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಿನ ಈ 1 kg ಅಷ್ಟಿರಲ್ಲ, 1 kg ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 1 kg ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು. ಯು ಆರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಎರರ್. ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರ ಎರರ್ಗೆ? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ನಿಯರರ್ ಟು ದ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಎರರ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಎರರ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 kg ಬದಲು 1.5 kg ಬಂದ್ರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ 0.8 kg ಬಂದ್ರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರ 1.01 kg 0.99 kg ಅಂದ್ರೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ನಿಯರರ್ ಟು ದ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನಿಯರರ್ ಇದೆ, ಸೊ ದಟ್ we are accepting. That means accuracy is good. 100% accuracy ಯಾರು ಇಲ್ಲ. Nobody is 100% accuracy. 100% accuracy ಅಂದ್ರೆ there is no change. 1 kg ಅಂದ್ರೆ 1 kg ನೇ ಅಪ್ಪ. ಆ ತರ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ there are many restrictions are there. Friction will be there, environmental variation will be there, measuring variation will be there. So we are going to study one by one all those things. So now the true value is impossible to find out. ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಮೀನ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮೆಜರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ 1 kg ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? 1.01 kg ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಮೆಜರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. True value that can be found by taking several measured values during an experiment. That is called as what? Measured value. So error means you can write it in the mathematical form. Error is equal to true value minus measured value.
true value minus measured value. If true value is 1 kg, measured value is 0.95 kg, then the error will be 1 minus 0.95. That is, error is how much? 1 minus 0.95 is how much? 0.05 kgs of error will be there. Okay. So ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಎರರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಎರರ್ ಇಲ್ದಲೆ ನಾವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. 100% ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಎರರ್. ಸೊ ಎರರ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋದು ನಾವೀಗ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಬಲ್ ಎರರ್ಸ್. ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎರರ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಬಲ್. ಕಂಟ್ರೋಲಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮಿನಿಮೈಸ್ಡ್. ದಿಸ್ ಎರರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು? ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಎರರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮಿನಿಮೈಸ್ಡ್. 100% ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮಿನಿಮೈಸ್. ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಎರರ್ನ. ಸೊ ದೋಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎರರ್ಸ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಎರರ್ಸ್, ಸ್ಟೈಲಸ್ ಎರರ್ ಆರ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಎರರ್, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಎರರ್, ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನಲ್ ಎರರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂಲ್ ಎರರ್ಸ್. ಇವು ಈ ತರ ಎರರ್ನ ನಾವು ಕಾಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದೋಸ್ ಎರರ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದೋಸ್ ಎರರ್ಸ್. ಯಾವ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಎವಿಟಬಲ್, ಅವನ್ನ ಏನೂ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಎರೇಸ್ ದಟ್ ದೋಸ್ ಎರರ್ಸ್. ದೋಸ್ ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್ಸ್. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಎರರ್ಸ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಲಿಂಕೇಜಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್ಸ್. Some more are there: legitimate or gross errors, blunders or mistakes, computational errors, chaotic errors. So these are the different types of errors. We will study one by one. Okay, we will study one by one now. So first one is calibration. Sir, screen ಬರ್ತಿದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾವಾಗಿಂದ ಸರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್? ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಇವರು ಪಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇವರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದೆ? 0 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. 1 2 3 4 5. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಉಳಿದಿದೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಕೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಕೇಲ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4.2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ 4.3 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಥರ್ಡ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ 4.2 ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 4.5 ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ 4.1 ಅಂತಾನೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? Observational errors or avoidable errors. ಇವನ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನಲ್ ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ಅವಾಯ್ಡಬಲ್ ಎರರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು? ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿದ್ರಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಇಸ್ ದರ್ ಎನಿ ಫ್ಯಾನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್? ಫ್ಯಾನ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಅದೇ ಸ್ಕೇಲ್ ತಗೊಂಡೋಗಿರ್ತಾನೆ, ಅದೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡೋಗಿರ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನೇ ಲೆಂತ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? 4.2 ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು 4.2 ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ನಿಗೆ 4.3, ಇನ್ನೊಬ್ನಿಗೆ 4.2, ಇನ್ನೊಬ್ನಿಗೆ 4.5, ಇನ್ನೊಬ್ನಿಗೆ 4.1. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹ್ಯೂಮನ್ ಎರರ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಹ್ಯೂಮನ್ ಎರರ್ಸ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ರೆಸಿಡ್ಯೂಯಲ್ ಎರರ್ಸ್.
So very important thing. The first one is due to insufficient sensitivity of measuring system. ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ರೆಸಿಡ್ಯೂಲ್ ಎರರ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ? ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೈ ಇನ್ಪುಟ್. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಏನಾದ್ರು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅನ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ನಾನು ನೆನ್ನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ತೊಗೊಂಡೆ, 0 to 25 ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ತೊಗೊಂಡೆ, 5, 10, 15, 20. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, 0 ಆಂಪರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, 0 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, 1 ಆಂಪರ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸಾರಿ 0.1 ಆಫ್ ಆಂಪರ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬರಬೇಕು? ಎಸ್, ಸಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ 0.1 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟೋ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನನಗೆ 0.2 ಆಂಪರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಸ್ 0.2 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. 0.3 ಆಂಪರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, 0.4 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್. ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಇದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬರಬೇಕು? ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ. ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಏನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ನಾನು ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು? 1 ಆಂಪರ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೇನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? 0 ವೋಲ್ಟ್ಸೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. 2 ಆಂಪರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? 0 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 3 ಆಂಪರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಒಂದೇ ಸಲ 5 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 2 ಆಂಪರ್ಸ್ ತನಕ ಏನು ತೋರಿಸದೇ ಇಲ್ಲ, 0 ವೋಲ್ಟ್ಸೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. 3 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸುತ್ತೆ? 5 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಒಂದೇ ಸಲ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಚೇಂಜ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಎರರ್. ಆಮೇಲೆ 3 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, 3 ಆಂಪರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, 5 ವೋಲ್ಟ್ಸೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. 4 ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ 5. 5 ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ 5 ವೋಲ್ಟ್ಸ್. 6 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಂಪರ್, ಅಗೇನ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಟು 15 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಒಂದೇ ಸಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎರರ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಮೆಜರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ, ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. So those systems are not good. Errors should be reduced. Errors stemming from environmental variations. Again, environmental error ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. So again, errors stemming from environmental variations. So ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲಿ ಇದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ ನೀವು, DRDO ಅಥವಾ ಸಂವೇರ್ ಎಲ್ಸ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಹೆಂಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಇಂಥ ಏರಿಯಾಗೆ ಹೋಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಮಾಲಯ ರೀಜನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ತಗೊಂಬಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಸರ್ಟಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೆಸರ್ಟ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾದುವೆ ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಬೇರೆ ರಿಸಲ್ಟ್, ಡೆಸರ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ದಟ್ instrument is not good, that vehicle is not good, we want to redesign it. That is the thing. ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಈ ಸ್ಕ್ರೂ ಗೇಜ್ ಭಾರತ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಅದೇ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋದ್ರು ಅದೇ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು. ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಎರರ್. ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಲಾಕ್, ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲಾಕ್ ಜನರಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಈಗ ಬರ್ತಾರ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ
5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 9 ಗಂಟೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇರ್ತೀರಾ. 9 ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ 9 ಗಂಟೆ 5 ನಿಮಿಷ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು 15 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 15 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ 9 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು 15 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ 9 ಗಂಟೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 9 ಗಂಟೆ 45 ನಿಮಿಷ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾಕದು? ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್? ನೀವು ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಎರರ್ ತೋರ್ಸಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎರರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ದಿನಕ್ಕೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ. ಎರರ್ಸ್ ತೋರ್ಸಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ದೋಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಎರರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಲಿಂಕೇಜಸ್. ಇದು ವಿ ಕಾಂಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಲಿಂಕೇಜಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೌಂಡು, ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಹಾಕೊಳ್ರಿ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಇಡಬೇಡ್ರಿ. ಫ್ಯಾನ್ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಲಿಂಕೇಜಸ್. ಸೊ ಜನರಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಗೇರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಶ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಶುಡ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ವಿ ಶುಡ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಶ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಲಿಂಕೇಜಸ್. So these type of errors are called as what? Random errors. So next one is blunders or mistakes. So this is generally we are ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 5 ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ 6 ಬರೀತೀವಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಒಂದ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರಾಗ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ MEASUREMENTS ಬರೆಯೋದು ಬೇರೆ ಬರ್ಬಿಡ್ತೀರ, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಲೈಕ್ ದಟ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. 15 ಬರೆಯೋ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ 56 ಬರೀತೀರಾ. 56 ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ 65 ಬರೀತೀರಾ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಬ್ಲಂಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಕಾಂಪ್ಯೂಟೇಷನಲ್ ಎರರ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಕಾಂಪ್ಯೂಟೇಷನಲ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್. ಯಾವ್ದಾರು ಅಂದ್ರೆ ಯೂಲರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಹೋಗ್ರಿ. ಗೋ ಫಾರ್ ಯೂಲರ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. So to calculate there are Euler's method ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್. another one is Eulerian method. There are 2 methods are there to find out the meeting points. ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಯುಲೇರಿಯನ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2.386 ಬಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ 2.35 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ ಎರರ್. 2.386, 2.35. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ ಎರರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 2.392 ಬಂತು. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಗೋಬೇಕು? 2.39256 ಹಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. 2.392569999 ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ ಟು 2.39. 2 ಡಿಜಿಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ 2.4 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? 0.01 ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ನೋಡಿ ಈಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ. 2.4 ಬಂತು. ಅಗೈನ್ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಡಿಜಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ನಾನೇ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು